Hello. Assalamu alaikum. Good morning to you all who have joined my class from Zoom and Facebook Live. Welcome all of you at our school, Bangladesh Digital School. Now, all of you are the students of Bangladesh Digital School. Am I right? What is the name of your school? Bangladesh Digital School. Yay! Okay. Thank you so much, my dear students. Now, tell me, how are you all? Are you fine? If you are fine, then please show me your thumbs up with a sweet smile. Okay. Thank you so much for your thumbs up and your sweet smile. And today here I am your Musharat ma'am going to take your class. So are you ready for today's class, my dear students? Who are ready for today's class? Raise your hand. Do you have hands? Clap, clap, clap. Do you have hand? Clap, clap, clap. Do you have eyes? Blink your eyes. Do you have leg? Stomp, stomp, stomp. Do you have ear? Show me your ear. Do you have nose? Open and close. Do you have teeth? Show me your teeth. E. Do you have hair? Show me your hair. Okay. Now tell me, do you have hands? Show me your hands. Do you have fingers? Show me your fingers. Do you have lips? Show me your lips. Okay, done. Thank you so much, my dear students. Now, tell me, do you know that today what class we are going to do? আপনারা কি জানেন আজকে আমরা কি ক্লাস করতে যাচ্ছি বা কোন ক্লাস করতে যাচ্ছি? Show me your books of today's class, my dear students. I want to see your book. Hurry up. Okay, I can see EFT book from some of my students. আমি কারো কারো কাছে আজকে ইংলিশ ফর টুডে বই দেখতে পাচ্ছি। তার মানে কি আজকে আমাদের ইংলিশ ক্লাস। Yes, today is our English class because today is Wednesday. Okay. Now I have a question for all of you and the question is, do you know how many letters are there in English alphabet? আপনারা কি জানেন যে ইংরেজি বর্ণমালাতে মোট কয়টি বর্ণ আছে? কে বলতে পারবে মিসকে? Who can answer me? Please raise your hand so that I can ask you. Hurry up, my dear students. How many letters are there in English alphabet? Who knows the answer? Who? Okay. I am going to তাজমিন। আমি তাজমিনের কাছে চলে যাচ্ছি। তাজমিন মিস আপনাকে একটা রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছি, আপনি যদি সেটা অ্যাকসেপ্ট করেন মিস আপনাকে শুনতে পাবো। 26টি। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ সো মাচ তাজমিন ফর ইউর আনসার এন্ড ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট। তাজমিন আমাদেরকে একদম সঠিক উত্তর দিতে পেরেছে। আমাদের ইংলিশ অ্যালফাবেটে 26 লেটার্স আছে। There are 26 letters in English alphabet. তার মানে আমরা কি এখন থেকে সবাই তাহলে আনসার করতে পারবো, বলতে পারবো আমাদের ইংরেজিতে কয়টি বর্ণ আছে? কয়টি আছে ইংরেজি বর্ণমালায় বর্ণ? সবাই একসাথে মিসকে বলেন তো। রেডি? 1 2 3। Yes, you are right. 26 letters. মনে থাকবে না আমাদের সবার এখন থেকে? কেউ যদি আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করে বলো তো ইংরেজি বর্ণমালায় কয়টি বর্ণ আছে, তখন তোমরা কয়টি বলবে বাবারা? মিসকে আবার বলো তো সবাই একসাথে। 26টি। তার মানে হচ্ছে 26। ইয়েস।
Okay. Now today I am going to showing my slide to all of you. এখন আমি আমার আজকের স্লাইড আপনাদের সবার সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি। Everyone, you have to do something with me. You have to look at the slide carefully. You have to listen to me and you have to say with me, hello miss, hello miss, hello miss. Okay? Okay. So now let me share my slide with all of you. Where is my slide? Where are you? Where are you? Here I am. Here I am. How do you do? দেখেছেন স্লাইড চলে এসেছে আপনাদের সামনে। স্লাইড প্রথমে আপনাদের স্লাইডে একজন ফ্রেন্ড আছে দেখেছেন, ইয়েলো গেঞ্জি আর ব্লু প্যান্ট পরেছে, সে আপনাদেরকে গুড মর্নিং বলেছে। আর ওর কাছে একটি বাটারফ্লাই এসেছে ফ্লাই করে করে। আপনাদের কাছে কি কখনো বাটারফ্লাই আসে? আসে না? কারো কারো কাছে আসে। ওকে। Today we will learn from our EFT book because today is our English class and today we will learn from unit 29 and today we will cover 3 lessons. These are lesson 1, 2 and 3 and the name of these lesson are alphabet. Alphabet means what? Alphabet means বর্ণমালা. Now look, listen and say trace in the air. দেখো, শোনো এবং বলো আর শূন্যে আঁকো। What can you see here? তোমরা এখানে কি দেখতে পাচ্ছ বাবারা? মিসকে কি একটু বলবে? What is it? It's an English letter and the name of the letter is Z. Is it? Yes. There are 2 Z. One is capital and the another one is small. And the word that starts with Z may be zebra, maybe zebra crossing. Right? Right. Maybe zoo. So Z দিয়ে আমরা অনেকগুলো ওয়ার্ড আসলে জানি, বাট আমাদের EFT বইতে Z দিয়ে আমরা শুধু দেখতে পেয়েছি একটি ওয়ার্ড আছে আর সেটি হচ্ছে জেব্রা। দেখেছেন জেব্রাটি দেখতে কত নাইস। জেব্রার স্পেলিং কি আমরা সবাই জানি? Z-E-B-R-A, জেব্রা। তাহলে মিস এখন আপনাদেরকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাই। নাও আই ওয়ান্ট টু আস্ক সামথিং ফ্রম ইউ and it is that do you know any word that starts with Z? আপনারা কি এমন কোন শব্দ চেনেন বা জানেন যা Z দিয়ে শুরু হয়? যদি আপনারা জেনে থাকেন তাহলে খুব দ্রুত করে আপনাদের কপিতে লিখে আপনাদের কপিটি মিসের সাথে স্ক্রিনে শেয়ার করতে হবে। আর যারা ফেসবুক লাইভ থেকে মিসের সাথে কানেক্টেড হয়েছেন তারা অবশ্যই তাদের আনসার কমেন্ট বক্সে লিখে মিসকে জানিয়ে দিতে পারেন। মিস কিন্তু প্রত্যেকের কাছ থেকেই তাদের উত্তর আশা করছি। ওটা কিন্তু যে কোনো শব্দ হতে পারে, ফিক্স কোনো কিছু নেই, কিন্তু সেটা জেড দিয়ে শুরু হতে হবে। পারবো কি আমরা সেটা বলতে বা লিখতে? Hurry up my dear students. Write down your answer and show me it in your screen. Zoom. But very good, very nice. Shobhusachi has written that zoo and zoom. সব্যসাচী যেহেতু জুমে ক্লাস করে আমাদের সাথে, এজন্য সব্যসাচী কি লিখেছে? সব্যসাচী সেজন্য লিখেছে জুম। সব্যসাচী মিস আপনাকে একটা রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছি, মিস আপনার সাথে একটা গল্প করতে চাই। সেটা হচ্ছে আপনি কি ইচ্ছা করে জুমটা লিখেছেন নাকি আপনার মনে মনে ছিল যে জেড দিয়ে তো জুম হতে পারে? আমি ইচ্ছা করে লিখেছি। আচ্ছা, আপনার কি ভালো লাগে জুমে আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে মিসের সাথে ক্লাস করতে? হ্যাঁ। আচ্ছা, কারণ আমি দেখে আসছি আপনি প্রথম থেকে আমার সাথে ক্লাস করছেন আর আপনি বেসিক্যালি কখনোই ক্লাস মিস করেন না। মিস কি ঠিক বলছি? হ্যাঁ। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ সো মাচ সব্যসাচী। তারপর দেখি তো আর জেড দিয়ে কে কি ওয়ার্ড লিখেছে। নুবাইদ কিছু মিসকে দেখাতে যাচ্ছে, দেখি তো নুবাইদ কি লিখেছে। নুবাইদ লিখেছে জেব্রা
and zoo. তারপর আর কে কি জানে জেড দিয়ে? দেখি তো মিস। মিস কিন্তু সবার কপি দেখতে চাই, সবার। স্যামও লিখে ফেলেছে। স্যামের পেন্সিলটা আরেকটু ডার্ক হতে হবে। স্যাম লিখেছে জিরো আর জু। ওকে, থ্যাংক ইউ। দেন বাকিদের আনসার কোথায়? আমি কিন্তু প্রত্যেকের কপি দেখতে চাই, কেউ কিন্তু বসে থাকতে পারবে না। না বাও লিখেছে জুম। এখন দেখি সবাই জুম আর জু লিখেছে। আর কি কিছু হয় না? জেব্রা ক্রসিং হতে পারে। আপনারা কি চিনেন জেব্রা ক্রসিং? আপনারা যখন বড় কারোর সাথে কোনো বড় রাস্তায় যান, সেখানে কি দেখতে পান একটা লম্বা লাইন আছে, যেখানে হোয়াইট হোয়াইট কতগুলো রেখা রয়েছে, দেখতে পান? সেই জিনিসটাকে কি বলে বলেন তো? জেব্রা ক্রসিং। ব্রত একদম ঠিক বলেছে। তাহলে জেব্রা ক্রসিং দিয়েই কিন্তু রাস্তা পার হতে হয়, অথবা ফুট ওভার ব্রিজ দিয়ে। কেমন? আমরা কিন্তু যেখান সেখান দিয়ে রোড ক্রস করব না। জেব্রা ক্রসিং দেখে ডানে বায়ে ভালো করে দেখে কিন্তু আমরা রাস্তা পার হব, অথবা ফুট ওভার ব্রিজ যেখানে আছে ওখানে ফুট ওভার ব্রিজ দিয়ে রাস্তা পার হব। কেমন? মনে থাকবে সবার? ঐশী চিন্তা করছে মনে কি রাখা যাবে নাকি রাখা যাবে না, তাই না? আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহজিব কি লিখেছে? আমি কিন্তু তাহজিবের কপি এখনো দেখতে পাইনি। ইহান মিসকে তার কপি দেখাচ্ছে। থ্যাংক ইউ ইহান। আলবিনা আতিফা বাবা লিখেছেন আপনারা? প্লিজ শো মি ইওর কপি। Okay, I am going to. Okay, Zebra. Okay, Atifa, where is your copy? আমাকে এখন কে দেখিয়েছে? আলবিনা দেখিয়েছে না আতিফা দেখিয়েছে? আচ্ছা, আমরা দু বোনই জেব্রা লিখেছি। আমি কনফিউজ হয়ে যাই কে আলবিনা আর কে আতিফা। একটু বলবেন এখানে আজকে কে আলবিনা কে আতিফা? Who is Alvina? Tell me that means I am Alvina. আমি কি আলবিনা? আচ্ছা, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ বাবা, থ্যাংক ইউ। আমি দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমাদের সবারই জেড দিয়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্ড লিখে মিসের সাথে শেয়ার করেছি। নুবাইল লিখেছে জোন। হ্যাঁ, জোনও হতে পারে। ঠিক আছে। আচ্ছা, তার মানে মিস বুঝতে পেরেছি যে আপনাদের যে ভোকেব আছে, যে শব্দ ভান্ডার আছে, সেখানে আপনারা আসলে অনেক নিজেদেরকে এনরিচ করতে পেরেছেন। তার মানে আপনারা অনেক কিছু আসলে জানেন। মিসও তো এত কিছু জানি না। মিস আজকে আপনাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখে নিয়েছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস ফর দিস। আমাকে এত কিছু শেখানোর জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এখন মিসেস স্লাইডটি আপনাদের সাথে আবার শেয়ার করতে যাচ্ছি, আর দেখি সেখানে কি আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে। কেমন? ওকে, there is a direction and it is that say and read। তার মানে কি? বলো এবং পড়ো। trace and write, শূন্যে আঁকো এবং লিখো। তোমরা কি সবাই জেডটাকে শূন্যে আঁকতে পারবে? My dear students, can you trace Z in a yard? Okay, now let's start. At first, we will trace capital Z, and it is done. আমি কিন্তু কপিতে লিখতে বলিনি, আমি বলেছি শূন্যে আঁকতে। দেখো মিস কিভাবে শূন্যে আঁকছি। এভরিওয়ান লুক অ্যাট মি। ইয়েস, এটা আমরা ক্যাপিটাল জেড লিখলাম। এখন আমরা শূন্যে কিন্তু স্মল জেড সবাই করতে পারবো। Am I right? Yes, so let's do. Done? Okay, thank you so much. Now you can write it on your book. এখন আপনারা এটা আপনাদের বইয়ে লিখতে পারবেন। মিস এখন আপনাদেরকে পারমিশন দিয়ে দিচ্ছি। So hurry up students, start write in your book. Everyone please write down. Hurry up, I want to see your copy. Miss is also going to write it in Miss copy. দেখেছেন মিসের লেখা কত পচা, বাট আপনাদের লেখা কিন্তু অনেক সুন্দর, মিস কিন্তু জানি।
সো আপনারা সুন্দর করে লিখে মিসকে জানান। মিস কিন্তু আপনাদের মতো করে একটু সুন্দর সুন্দর করে লেখার চেষ্টা করছি। দেখি তো কার লেখা সুন্দর হয় সবচেয়ে বেশি। সবাইকে কিন্তু লিখতে হবে। মিসের ক্লাসে কিন্তু কেউ বসে থাকতে পারবে না, সবাইকে পার্টিসিপেট করতে হবে। যে যেভাবে পারবো আমরা সেভাবেই পার্টিসিপেট করব, কেমন? আমাদের কি সবার ক্যাপিটাল জেড লেখা হয়ে গিয়েছে বাবারা? যদি হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে এখন আমরা দেরি না করে স্মল জেডও লিখে ফেলি। মিস দেখতে পাচ্ছি অনেকে স্মল জেডটাও লিখে ফেলেছে, বা আপনারা তো সুপার ফাস্ট। আর মিসই হচ্ছে গিয়ে স্লো টর্টয়েজ এর মতো, আর আপনারা হচ্ছেন কি র্যাবিট। আপনারা কি র্যাবিট আর টর্টয়েজ এর গল্পটা শুনেছেন? হ্যাভ ইউ এভার হিয়ার্ড এনি স্টোরি অফ tortoise and a rabbit? ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। প্রত্যেকের কি লেখা ফিনিশ হয়ে গিয়েছে? যাদের যাদের লেখা ফিনিশ হয়ে গিয়েছে তারা তারা তাদের হ্যান্ড রেজ করে মিসকে জানিয়ে দিবে, আর যাদের এখনো ফিনিশ হয়নি মিস তাদের জন্য ওয়েট করছি। সো হারি আপ মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস। থ্যাংক ইউ আরাবি, থ্যাংক ইউ স্যাম। আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের মধ্যে অনেকেরই লেখা ফিনিশ হয়ে গিয়েছে, আর অনেকেই তাদের বুক মিসকে দেখিয়ে দিচ্ছে তাদের স্ক্রিনে। থ্যাংক ইউ মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, থ্যাংক ইউ ঐশী, নাবা, ব্রত, মালিহা, তুর্য, তাহজিব, নুবায়েদ। দেন বাকিরা কোথায়? সবার লেখা কি ফিনিশ হয়েছে? সাফা মারোয়ার লেখা ফিনিশ হয়েছে? ইয়েস। ওকে ইহান, আর ইউ ডান বেবি? আপনার লেখা ফিনিশ হয়েছে বাবা? ওকে। ওয়াকিয়াকে মিস আজকে দেখতে পাচ্ছি না কোনো কারণে। আজকে আমাদের ওয়াকিয়ার ক্যামেরাটি অফ আছে, বাট আমি যাদেরকে দেখতে পাচ্ছি তাদের অলমোস্ট সবার লেখা ফিনিশ হয়ে গিয়েছে। সারার লেখা হয়েছে বাবা? ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। মিস কিন্তু আপনাদেরকে প্রায় সময় একটা কথা বলি, সেই কথাটা কি আপনাদের মনে আছে? আপনারা কি বাসায় হ্যান্ড রাইটিং প্র্যাকটিস করেন? প্রতিদিন কে কে হ্যান্ড রাইটিং প্র্যাকটিস করে কিছু না কিছু লিখে? মিস একটু তাদেরকে দেখতে চাই। প্লিজ রেজ ইউর হ্যান্ড। মিথ্যা কথা বললে কিন্তু হবে না। যারা আসলে প্র্যাকটিস করে, সত্যি সত্যি প্র্যাকটিস করে, শুধু তারাই হাত তুলবে। কারণ আমি জানি আমার সামনে যারা স্টুডেন্টরা বসে আছে তারা সবাই সত্য কথা বলে, কেউ এখানে মিথ্যা কথা বলে না। ঠিক বলছি না? তাহলে যারা যারা প্র্যাকটিস করে তারাই কিন্তু হাত তুলেছে, আমি দেখতে পাচ্ছি। এখন মিস বলি কারা কারা প্র্যাকটিস করে না। মিস তো সবার হাত দেখতে পাচ্ছি মোটামুটি। মিস দেখতে পাচ্ছি না কার হাত। আলবিনা আতিফা থেকে শুধু আলবিনার হাত দেখতে পেয়েছি। হ্যাঁ, এখন আতিফাও হাত তুলেছে। মালিহা প্র্যাকটিস করে না, সারা প্র্যাকটিস করে না। কিন্তু বাবা এমন করলে চলবে না, এখন থেকে কিন্তু প্র্যাকটিস করতে হবে, না হলে কিন্তু মিস খুব রাগ করব। ঠিক আছে, আপনারা যদি হ্যান্ডরাইটিং প্র্যাকটিস করেন আপনাদের হাতের লেখাই কিন্তু হ্যান্ডরাইটিং কিন্তু অনেক নাইস হয়ে যাবে। সবাই যেন বলতে পারে ওয়াও, ওর হ্যান্ডরাইটিং ইজ ভেরি নাইস। ঠিক আছে, হাতের লেখা সুন্দরও কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ কি আর্ট, এটাও এক ধরনের শিল্প। সো আমরা সবাই চেষ্টা করব নিয়মিত বাসায় কিছু না কিছু লিখতে, যাতে আমাদের হ্যান্ডরাইটিং অনেক সুন্দর হয়ে যায়। মনে থাকবে আমাদের সবার? আর যারা কম কম প্র্যাকটিস করি তারা এখন থেকে বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করব। ঠিক আছে, তারা এখন থেকে কি করব বলেন তো? বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করব, কেমন? তাহলে চলেন দেখি মিস মিসেস স্লাইডে আপনাদের জন্য আর কি রেডি করেছি যা মিস আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি। সে ট্রেস অ্যান্ড রাইট, বলো, শুনে আঁকো এবং লিখো। এখানে যদিও মিস আপনাদেরকে এখন এই ধরনের কিছু করতে দিব না, বাট মিস আপনাদেরকে ইমেজটা সুন্দর করে ডেসক্রাইব করে দিব। নাও আই এম গোয়িং টু ডেসক্রাইব দ্য ইমেজ so that I can ask you some question regarding this image. So everyone, please look carefully at the screen and listen to me carefully. Okay, my dear students? Let's start. In the image, এই ছবিতে we can see there are 6 animals. এই ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কয়টি প্রাণী আছে? সবাই একসাথে কাউন্ট করি তো। 1 2 3 4 5 6. So how many animals are there? Tell me students by showing your finger.
আপনারা আপনাদের আঙ্গুল দিয়ে মিসকে দেখিয়ে বলে দেন তো যে এখানে কয়টি অ্যানিমেল বা প্রাণী আছে। এক্স্যাক্টলি, দেয়ার আর 6 অ্যানিমেলস। ওকে, দ্য অ্যানিমেলস আর প্লেইং হিয়ার। এখানে প্রাণীগুলো কি করছে? প্রাণীগুলো এখানে খেলা করছে। ওকে, দ্য অ্যানিমেলস আর প্লেইং হিয়ার। এখানে তাহলে ওরা কি করছে বলেন তো? ঘুমোচ্ছে না খেলা করছে? খেলা করছে। So we can say that the animals are playing here. Now tell me, who is the smallest animal in the image? আপনারা এখন আমাকে বলেন তো, এই যে আপনারা ছবিটি দেখতে পাচ্ছেন, এখানে সবচেয়ে ছোট প্রাণী কোনটা? Who can answer me? Please raise your hands. Okay. The name of the smallest animal in the image is ant. Can you see it? It is a very small and it is smaller than the zebra, the dog, the elephant, the cat and the goat. And among them, the ant is the smallest. এখানে আমরা যে প্রাণীগুলো দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যে সবচেয়ে ছোট বা ক্ষুদ্র হচ্ছে এখানে কে? পিঁপড়া, তাই না? আমরা কি দেখতে পাচ্ছি পিঁপড়েটিকে? দেখেন জেব্রা অনেক বড়, ডগটাও কিন্তু বড় আছে পিঁপড়ের চেয়ে, এলিফ্যান্টও তো অনেক বিশাল, তাই না? ক্যাটও কিন্তু কি অ্যান্টের চেয়ে বড়, গোটও বড়, তাহলে সবচেয়ে ছোট কে? এখানে যে অ্যান্ট আছে সে। Now I am going to ask you some questions and the students sitting in front of me and also the students who have joined me from Facebook page, please answer me. My first question, how many animals are there? Who can answer me? How many animals are there? Raise your hand so that I can unmute you. আমি অনেকের কাছ থেকে উত্তর পাবো বলে আশা করছি। আমি চলে যাচ্ছি ব্রতর কাছে। ব্রত, মিস আপনাকে রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছি, আপনি যদি সেটা একসেপ্ট করেন মিস শুনতে পেয়ে যাবো আপনাকে। আপনার স্ক্রিনে আসা একটা রিকোয়েস্ট আছে, সেটি আপনি একসেপ্ট করেন এভাবে করে ট্যাপ করে, তাহলে মিস আপনাকে শুনতে পাবো। পেরেছেন বাবা ওটা একসেপ্ট করতে? মিস কিন্তু আপনাকে ইনভাইটেশন পাঠিয়েছি, আবারও পাঠাচ্ছি, কেমন? ইয়েস। নাও টেল মি, হাউ মেনি অ্যানিমালস আর দেয়ার ইন দ্য ইমেজ? বলেন তো যে ছবিটি দেখেছেন সেখানে কয়টি প্রাণী ছিল? ব্রত, হোয়ার আর ইউ? আচ্ছা, ব্রতর বোধহয় কোনো টেকনিক্যাল প্রবলেম হয়েছে, ব্রতর ভিডিওটিও অফ হয়ে গিয়েছে। তাহলে আমি দেখি এখন আমরা আবার কার কাছে যেতে পারি, কেমন? কার কাছে যাওয়া যায়, কার কাছে যাওয়া যায় দেখি তো মিস। সবাই তো মিসকে আনসার দিতে চায়, মিস তো কনফিউজ হয়ে যায় যে মিস কার কাছে যাব, কার কাছে যাব। আচ্ছা, আমি চলে যাচ্ছি ইহানের কাছে। ইহান, মিসের রিকোয়েস্ট একসেপ্ট করে ফেলেন ঝটপট, মিস আপনাকে শুনে যাব তাহলে। How many animals are there in the image? 6 animals. Okay, thank you so much, Ihan. Ihan has answered me that there are 6 animals in the image, and Ihan is right. Okay, there are 6 animals. My second question, what are they doing here? What are they doing here? Who can answer me? কে আমাকে বলতে পারবে যে অ্যানিমেল গুলো সেখানে কি করছে? কে বলতে পারবে? কে বলতে পারবে? সবাই বলতে পারবে। আমি চলে যাচ্ছি নাবার কাছে। নাবা, accept the request and answer me. What are they doing here? অ্যানিমেল গুলো ওখানে কি করছে? সুন্দর করে আনসার দেন। পেলে পেলে। আচ্ছা বাবা, আমরা পেলে বলবো না, আমরা প্লে বলবো, কেমন? আমরা কি বলবো বলেন মিসের সাথে? নো, প্লে। কি বলবো আমরা? প্লে। ইয়েস, মিসের সাথে একটু বলার চেষ্টা করেন তো। দে আর প্লেইং হিয়ার।
They are play are আবার আপনি মিসের দিকে তাকান, মিস আপনাকে শিখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি কেমন। দে আর প্লেইং, আমরা কি বলবো? প্লে। প্লে, হ্যাঁ প্লেইং হিয়ার। they আবার বলেন তো প্লে। play আবার প্লে, 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 প্লে। আবার ট্রাই করি তো, প্লে, প্লে। হ্যাঁ আমরা একটু চেষ্টা করব, তাহলে আমাদের প্রোনাউন্সিয়েশন গুলো খুব সুন্দর হয়ে যাবে। মিস আপনাদের সাথে যেভাবে কথা বলে চেষ্টা করবেন, ওভাবে করে আস্তে আস্তে করে কথাগুলো ভালো করে শুনে ওভাবে করে বলার চেষ্টা করবেন, কারণ মিস এখানে এসেছে আপনাদেরকে শেখানোর জন্য। সো আপনারা যদি শিখতে না চান তাহলে কি হবে, আপনাদেরও চেষ্টা করতে হবে মিসের সাথে। কারণ মিস সবসময় ক্লাসের শুরুতে কি বলি, মনোযোগ দিয়ে কিন্তু মিসের কথা শুনতে হবে, মিসের সাথে বলতে হবে। মিস বলি না, তাহলে কি আমরা সবাই সুন্দর করে মিসের কথা শুনতে পারবো মনোযোগ দিয়ে? হ্যাঁ ইনশাল্লাহ পারবো। তাহলে আমরা সবসময় চেষ্টা করব মিস যেভাবে কারেক্টলি প্রোনাউন্সিয়েশন গুলো করার চেষ্টা করে, যেভাবে মিস সঠিকভাবে উচ্চারণ করার চেষ্টা করে, আমরাও যেন যারা স্টুডেন্টরা মিসের সাথে আছি ক্লাসে, তারাও যেন খুব সুন্দরভাবে সঠিকভাবে উচ্চারণ গুলো করতে পারি। তাহলে আমরা কি বলতে পারি? দে আর প্লেইং হিয়ার, কেমন? আর আমরা এখন বড় হয়েছি, শুধু প্লে বললে হবে না, পুরো কথাটা আমাদের বলার চেষ্টা করতে হবে। We will try to answer anything in a sentence, in a complete sentence. Okay? Okay. Thank you so much. Now let me ask you another question. And it is there any rats? এখানে কি কোনো ইঁদুর আছে? আপনারা আপনাদের বইয়ে ইমেজ দেখে মিসকে বলেন, is there any rats? Who can answer me? মাথা নাড়লে হবে না, মিসকে আনসার দিতে হবে। মিস চলে যাচ্ছি সারার কাছে। সারা, accept the request. আগে রিকোয়েস্ট একসেপ্ট করতে হবে, তারপর আনসার দিতে হবে, না হলে তো মিস আপনাকে শুনতে পাবো না। মিস একটা রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছি। ইয়েস no ইয়েস, ইজ দেয়ার এনি rats? Yes or no? Answer me again. ওখানে কি কোনো ইঁদুর ছিল? ছবিটা দেখেন আপনার বইয়ে আছে। no ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ সারা। সারা আমাদেরকে বলেছে যে ওখানে কোনো ইঁদুর নেই। আপনারা তো সবাই আমাকে এভাবে করে মাথা নেড়ে নেড়ে দেখাচ্ছিলেন, তার মানে সেখানে আসলে কোনো র্যাট নেই। তার মানে সবাই মিসকে একদম কারেক্ট আনসার দিয়ে দিয়েছে। তাহলে দেখি মিস কি শুধু নো লিখে আনসারটি কমপ্লিট করেছি, নাকি আরো কিছু মিস ওখানে অ্যাড করেছি? মিস লিখেছি নো, দেয়ার ইজ নো র্যাট। মিস লিখেছি সেখানে কোনো ইঁদুর নেই, কিন্তু মিস কিন্তু শুধু নো লিখিনি। যেহেতু আপনারা আমার বড় ছেলে মেয়ে, ক্লাস 1-এ পড়েন, সেজন্য কিন্তু মিস লিখেছি নো। নো লিখে একটা কমা দিয়েছি, তারপর কি লিখেছি মিস? দেয়ার ইজ নো র্যাটস। কেমন? মিস কি লিখেছি? নো, দেয়ার ইজ নো র্যাটস। ওকে, আপনাদেরকে কিন্তু আপনাদের ফ্রেন্ডরা গুড বাই দিচ্ছে, দেখেছেন? ওরা কিন্তু ওদের আইস ব্লিঙ্কিং করছে, হাত নাড়ছে। ফ্রেন্ডদেরকে একটু গুড বাই দেন, মিসকে দিবেন না, মিস এখনো আপনাদের সাথে আছি। ওকে, থ্যাংক ইউ। আপনারা কি কখনো এরকম পেন্সিলে করে সেই করে কোথাও চলে যান, উঠতে উঠতে? যান না? ইচ্ছে করে যেতে? ইস, যদি যেতে পারতাম, মাঝে মধ্যে তো ইচ্ছে করে, ঠিক বলছি না? ঠিক আছে মিস, তাহলে আপনাদেরকে ছোট্ট একটা জিনিস জানিয়ে দিই, যাদের পাশে বাবা মায়েরা আছে তাদেরকেও জানিয়ে দিই, ঠিক আছে? কেউ জুম থেকে আমার সাথে ক্লাস করছে, কেউ বা ফেসবুকে আমাদের যে বাংলাদেশ ডিজিটাল স্কুল ফেসবুক পেজ আছে সেখান থেকে আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন। সবার কাছে আমাদের একটা অ্যানাউন্সমেন্ট আছে, আর সেটি হচ্ছে আপনারা আগে খুব সহজেই শুধুমাত্র জুম লিংকে ক্লিক করার মাধ্যমে আমাদের সাথে আমাদের ক্লাসে সংযুক্ত হয়ে যেতে পারতেন, যখন আমরা আমাদের ক্লাসগুলো পরিচালনা করতাম জাগো ফাউন্ডেশনের ফেসবুক পেজ থেকে। কিন্তু আমরা এখন আমাদের নতুন প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশ ডিজিটাল স্কুল থেকে আমাদের ক্লাসগুলো পরিচালনা করছি। ইভেন আমাদের এখনের এই ডিজিটাল স্কুলের নাম হচ্ছে বাংলাদেশ ডিজিটাল স্কুল, যা আপনারা অলরেডি জেনে গিয়েছেন। এখন যদি
যারা ফেসবুক লাইভ থেকে স্পেশালি আমাদের সাথে সংযুক্ত আছেন বা যারা জুম থেকে আছেন, তাদের পরিচিত কেউ যদি আমাদের সাথে কানেক্টেড হতে চায় বা আমাদের সাথে ক্লাস করতে চায় জুমে সরাসরি, তাহলে আমাদের যে ফেসবুক থেকে লাইভটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তার ঠিক উপরে ডেসক্রিপশন বক্সে দেখতে পারবেন, সেখানে রেজিস্ট্রেশনের জন্য একটি লিংক দেওয়া আছে। আর আপনারা সেই লিংকে ক্লিক করা মাত্রই আপনাদের কিছু প্রশ্ন দেওয়া হবে, সেই তথ্যগুলো সঠিকভাবে পূরণের মাধ্যমে খুব সহজেই আপনারা চোখের পলকে আমাদের সাথে জুম ক্লাসরুমে সরাসরি সংযুক্ত হয়ে যেতে পারবেন, আরবি ঐশী রায়ানের মতো, আর যেভাবে অন্যান্যরা আমাদের সাথে ক্লাস করছে। ঠিক আছে, আশা করছি তাহলে কারো কোনো ধরনের সমস্যা হবে না। যদি হয়ে থাকে আমাদেরকে নির্দ্বিধায় জানাতে পারেন, আমরা আছি আপনাদের জন্য। কারণ আমরা চাই আপনাদের সন্তানের অগ্রগতি যেন হয় আমাদের সাফল্য, সেজন্যই হচ্ছে আমাদের এত প্রচেষ্টা, এত কিছু। আর আশা করি যারা প্রথম থেকে আমাদের সাথে ক্লাস করছেন তারা এখনো আছেন, কারণ তারা হয়তোবা ভালো কিছু আমাদের কাছ থেকে পাচ্ছেন। আর আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে আসলে এভাবে করে সাপোর্ট করে যাওয়ার জন্য। তাহলে আমি আজকে এখানেই বিদায় নিয়েছি। ইনশাআল্লাহ আগামী রবিবার ঠিক 11টা 10 মিনিটে আপনাদের সাথে আমার আবার দেখা হচ্ছে। সেই পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।